गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, केमिति अछ? आशा करुची ए महामारी कोरोनार प्रादुर्भाव समय रे तमे समस्ते कुशल रे थिबो। वर्तमान ए महामारी पाई सारा विश्व जळुछि, तथापि एभली एक मारात्मक परिस्थिति भितरे सारा विश्व जेतेबेले बंदिनी सेतिकी बेले मु आशा करुची तमे माने समस्ते एही ऑनलाइन शिक्षा को सादरे ग्रहण करिवो। अच्छा पिला माने, आम भारत होउची साधु सन्थ मानकर देश, सनातनी हिंदू परंपरार देश। एठी अनेक मुनि ऋषि, अनेक साधु सन्थ सारा विश्व विदित होई परिछंती। सेमानंकर ज्ञान, सेवा, पराकाष्ठा एही सब बलरे सेमाने भारत सारा विश्व रे परिचित करि परिछंती। अच्छा पिला माने, तमे केते जण साधु सन्थंकर नाम लेख, जो मानंकु तुमे जानिछ, जो माने सारा भारत रे परिचित। मु जानिछि तुमे माने अनेक साधु सन्थंकर नाम लेखि पारिबो। एही भली भाबरे भारत रे अनेक साधु सन्थ थिले, अछंती, आगुकु मध्य जन्म नेबे, जो माने तांकर ज्ञान बलरे केवल भारतर नुहे सारा विश्व को नूतन दिग्दर्शन देई परिबे। आज आमे सही भली जणे सन्थंक कथा पढ़िबा, जण साधुंक कथा पढ़िबा, जे कि निजर सेवा, ज्ञान, आध्यात्मिकता, परोपकार इत्यादि पाई विश्व विजयी होई परिछंती बा होई परिथिले। मु भाबुची एबे तुमे बेस ठीक भाबरे अनुमान करि पारुथबो सेही महान सन्थ जनक किए। हां, तो मानकर अनुमान ठीक, से होचंती विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंदंकर किंतु प्रकृत नाम हेउची नरेंद्र, नरेंद्र दत्त। नरेंद्र को समस्त डाकुथुले नरेन। तांकर स्कूल ठारू सांगसाथी पर्यंत समस्त डाकुथुले नरेन। जेमिति कि हमर एमदी अनेक नाम अछि। जितेंद्र को जितेन, सत्येंद्र को सत्येन, सोमेंद्र को सौमेन। सेही भली नरेंद्र को समस्ते नरेन बोली डाकुथिले। किंतु तांकर आउ गोटे डाक नाम थिला, जोंटा कि तांकर घरे साधारणतः तांकर बापा माँ बा अन्यान्य तांकर साई पड़िसा लोके डाकुथिले। सेटा होची तांकर नाम होची बिल्ले। बिल्ले संबोधन करी समस्त तांको डाकुथिले, किंतु तांकर अन्य आडे बाहर तांको नरेन बोली डाकुथिले। तांकर सर्टिफिकेट रे नाम थिला नरेंद्र बा नरेंद्र दत्त। सन्यास धर्म ग्रहण करि सारिला परे बा से सन्यासी होई सारिबा परे तांकर नाम हला विवेकानंद। ए विषय तुमे अल्प बहुते जानिच। आज आमे सेही महान सन्थंग विषय रे पढ़िबा, जानिबा। तुम दशम श्रेणी साहित्य बहिर नरेंद्र विवेकानंद, एथिरे लेखक शरद कुमार महांती खूब सुंदर भावरे सावलील ढंगरे वर्णना करिसंती जे नरेन किमिति विवेकानंद हेले। आमे विषय को आसीबा, किंतु आमे प्रथमे आलोचना करिबु लेखकक विषय रे शरद कुमार महांती। किछि लोक समय को मन रखंती, किंतु किछि लोकंकु समय मन रखे। साधारणतः जो माने समय को मन रखंती से माने होचंती साधारण मनीष, किंतु जो मानकु समय मन रखे से माने होचंती असाधारण, जुगजन्मा। आम ओडिशा साहित्य आकाशर सही बड़ी जणे उज्ज्वल ज्योतिष्क होचंती शरद कुमार महांती। शरद कुमार महांती जणे अध्यापक थिले, जणे साहित्यिक थिले, लेखक थिले। शरद कुमार महांती कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे
26 ଜାନୁଆରୀ 1938 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ମସିହାରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବହୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଅନେକ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମନନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ମନରେ ବହୁତ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମନନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ରୂପେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ଆକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ଆଟମରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ସ୍ମରଣୀୟ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲୋଟୋ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମକଥା, ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଜୀବନ ଗାଥା, ଜାଁ ପଲ୍ ସାର୍ଥ, ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅପସଂସ୍କୃତି, ବୋଦାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି, ଆଧୁନିକତାର ରୂପରେଖ, ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମଣିଷର ରୂପରେଖ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, এই ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ, ଆହୁରି 2ଟି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା, ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଓ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସେ 2ଟି ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ମଣିଷ ମୋତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମହାନ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଲମ ଧରେ। ଲେଖିଦେଲେ ମୋ ନିଜ ସନ୍ତୋଷ ବଢ଼େ, ନିଜକୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରି ଲାଗେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଲେଖେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ପଢୁ ପଢୁ ଯଦି ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଲେଖନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, এই বিষয়କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରକୁ ଯିବା। ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ ଅଳ୍ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଜୀବନରେ ରିସ୍କ ନେବା ଶିଖ। ଯଦି ତୁମେ ଜିତ, ତୁମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ହାରିଯାଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ମସିହାରେ କଲିକତାର ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଟକ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପାରସୀରେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ
ନିଜ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1871 ମସିହାରେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1877 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାୟପୁର ପଳାଇଥିଲେ। 1879 ମସିହାରେ କଲିକତା ଫେରିଆସିଲା ପରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଯଥା ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ଭାଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1884ରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ପେନ୍ସରିଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1893 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ପରିଷଦ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସେ ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ପରିଷଦରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ବୋଧନ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ହଜାର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଲଗାତାର 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାଳି ମାରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନର ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଭାଷଣ ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେରିକାରେ ରହିଥିଲେ। ଆମେରିକା ପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1897 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଏହି ମିଶନର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବକ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଠାକୁର ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମହଂସ ବୋଲି ବି ଡାକୁଥିଲେ। ସେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ। 22 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କିଛି ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବୟସ ନୁହେଁ। ସଂସାରକୁ ଜଣେ 22 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବା କେତେ ଚିହ୍ନିଛି? ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ, ଜୀବନରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ସେତେବେଳକୁ ହାସଲ କରିନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯିବାର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପିତା, ଯିଏକି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଭରସାରେ ପୁଣି ସେ ରହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କର, ଜଣେ ପିତା ଯାହାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସିଏ ବି ପିତା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, ଜୀବନର ନୂତନ ମାର୍ଗ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ଓ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ଉଭୟ ବିଷୟରେ ନରେନ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ସଂସାରରେ ଚଳିବା, ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବା। ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ମା ଓ ସାନ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସମୟ। ଆଜି ଭଳି ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମ ସରକାର ବହୁତ କିଛି
ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନରେନ ଏକାକୀ ହେଇଗଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଇଥିବ। ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନରେନ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବା ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକୁଟିଆ ସତ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ନଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ି ନଥିଲେ। ସାହସର ସହିତ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ସବୁ ମହାନ କର୍ମ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନେକ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଏଇଭଳି ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମଣିଷ ଏକା ହିଁ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଲେ, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ଯଦି କେହି ନ ଆସୁଛି ତୁମେ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିବନି, ତୁମେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି। ତୁମକୁ ଏକା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକା ହିଁ ଚାଲି ତୁମକୁ ଏ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକା ଏକା ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି, ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଜି ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସେମାନେ ଏକା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍, ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର ଆଇ ସ୍ଲିପ୍। ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଆମେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବାନି। କେବେ ଏକା ହୋଇଗଲୁ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବୁନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁନି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନରେନ ଏତେ ଦୃଢ଼ମନା ହେବା ପଛରେ କାରଣ ବି ଥିଲେ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ 6 ବର୍ଷ ମିଶି ସାରିଥିଲେ। ଏଇ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଖରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଅବଧି, ଏଇ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଯାଇଥିଲେ। କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ଭୁଲ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର, ଜୀବନର କର୍ମ କଣ ହେବା ଦରକାର, ଏ ବିଷୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ନରେନଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟି ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିକୁ ଛୁଏଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ପିଲାଟି ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ତାର ଜଣେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ତାର ଜଣେ, ଆମେ ଆଜି ତାକୁ କେୟାର ଟେକର କହୁଛେ, ଧାତ୍ରୀ, ଧାଇମା, ଯିଏ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି
ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ମା ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାଇ ମା ବା ଧାତ୍ରୀ। ଏହି ଧାତ୍ରୀର ସହାୟତାରେ ପିଲାଟି ବଢେ, ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେହି ଧାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ନା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। କଲିକତାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ। ସେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସାଧକ ଥିଲେ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇ 6 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବଡ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ମାର୍ଗ ବତେଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଥିଲା ନରେନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀ। ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଜଗତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିବେକାନନ୍ଦର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଜଟିଳ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଶା ରଖିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଦର୍ଶନର କଥା ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଜଟିଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୁନିଆ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇ ନରେନ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା, ସେଇ ନରେନ ନାମକ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା? କି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ? ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କି ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ? ସମାଜ, ଦୁନିଆ, ଜୀବନ, ମୋକ୍ଷ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା? এই প্রক্রিয়াটা বাস্তবিক খুব জটিল প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়াକୁ সাধারণতঃ ଆମେ হজম করিয়া বহুত কষ্ট, তাকে চিন্তা করিয়া বহুত কষ্ট। এই প্রক্রিয়া বহুত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়া অবোধ্য, রহস্যময়। এ প্রক্রিয়া ভিতরକୁ প্রবেশ করিয়া এত সুবিধা কথা নুহে। গবেষক মানে কহନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ, କିଏ ବିବେକାନନ୍ଦ। କାଶୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲେ, ବହୁତ ନଟଖଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ରାଗରେ କହୁଥିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅଟିଏ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଭୂତଟିଏ ପଠେଇଦେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପିଲାବେଳେ ଏବଂ ସେ ପରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ବୋଲି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସାହସୀ ହେଇପାରିଛି। ଏକା ଏକା ଖାଲି ପାଦରେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଲଟିଗଲା। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଚମକେଇ ଦେଲା। ଯେଉଁ ସାହସ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରିନଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ବା ଦରିଆ ପାରି ଯାଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଇ କାମଟା ସେ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବା, 25-30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନ କରୁଛି,
ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଇଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇ ସେ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ, ଏମିତିକା ମୋହାବିଷ୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସି ଭାରତରେ ସେବକ ପାଲଟି ଗଲେ। ଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଯଦିଓ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ନରେନରୁ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଲଟିଲେ। ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ମୁହାଁଇ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସୂଚନା କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଅଛି। ସେହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦଟେ ଆସୁଛି କଥାକୁ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି। ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି। ଏ ସମାଧି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ବିକଳ୍ପ, ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷତମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସମାଧି, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ବା ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମକୁ ଆଣି ମାଟି ତଳେ ରଖି ତା ଉପରେ ଆମେ ସମାଧି ତିଆରି କରୁ। ଇଏ ସିଏ ସମାଧି ନୁହେଁ। ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଇଏ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ଏମିତି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯିବ, ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ସେ ହଜିଯିବ, ତା ଶରୀର ଏଠାରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ହେବାର ଆନନ୍ଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନର, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ, ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ, ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ବି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସେଗୁଡିକ। ଧ୍ୟାନ, ତାର ଉପର ସ୍ତର ହେଉଛି ଧାରଣା, ତାର ଉପର ସ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗ, ତାର ଉପର ସ୍ତର ହେଉଛି ସମାଧି। ଆମର ଏ ଦେହରେ ସବୁ ଚକ୍ର ଅଛି। ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯାଏ। ତମାନେ ଯଦି କି ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣୁଥିବ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜଟିଳ କଥା। ତ ସେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡିଯିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଏନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ହଜିଯିବି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନିର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଗଣିତ କରୁଛି, ଏହାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ? 100ରୁ 100 ରଖିବା। ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ସେଇଭଳି କଥା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବି, ମୋ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଏଇଠାରେ ରହିବ, ଆତ୍ମା ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆତ୍ମା ଫେରିଆସିବ, ଆସି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେ ସାଂସାରିକ କାମ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଧି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅନେକ ଲାଳସା ଥିଲା। କାହିଁକି ବା ନ ରହିବ? ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଏଇ ତ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନରେନ
ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ନରେନ ଜାଣିଥିଲେ ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ନ ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନ ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନରେନ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲେଣି ନିଜକୁ। ସେ କଣ କଲେ ନା ସମାଧିରେ ବୁଡିଗଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ ସମାଧିରେ ବୁଡିଗଲେ। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ? ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଠାକୁର ନରେନକୁ କହିଲେ, ଓହୋ, ମୁଁ ତ ତତେ ସମାଧି ହେବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି, ତାହେଲେ ମା ତତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ମାର ଅର୍ଥ କାଳୀ ମା, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ମା କାଳୀ। ଯେଉଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ସାଧକ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ମା କାଳୀ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓହୋ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେ କଥା। ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକୁଥିଲେ, କିଏ ପରମହଂସ ଦେବ ଡାକୁଥିଲେ, ବା କିଏ ଠାକୁର ଡାକୁଥିଲେ। ତ ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, এই ସମାଧି ପରେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଓହୋ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ମାନେ ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଯେ ଆଉ ତୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଆଉ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚାବିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ବିନା ତୁ ଆଉ ସମାଧିରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରମ ବାଣୀ। ଏ କଥାକୁ ଟାଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସଫଳ ହେବନି ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତୁ ଫେରି ପାଇବୁ। କଣ ଫେରି ପାଇବୁ? ଏଇ ଚାବିଟା ଫେରି ପାଇବୁ। ତୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ସେ ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିବା ପରେ ତତେ ଚାବି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବୁ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ତ ଏକଥା ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ତ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା। ତ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। କଣ ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି? ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଦିନେ ନରେନକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନରେନ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କଣ ଚାହ, କଣ ହବାକୁ ଚାହ, କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆଉ ନରେନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର,
ମୁଁ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ବା ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଡି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଦିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବି, ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡିଯିବି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏକି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ। ଶୁକଦେବ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶୁକଦେବ କାହିଁକି ବିଖ୍ୟାତ? ନା ଶୁକଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁକଦେବ ବିଖ୍ୟାତ। ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଏଇ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସେ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ, ଯେଉଁ ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର। ଆମ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଛୁ। ଶୁକଦେବ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପଣ୍ଡୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦୁର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ଏ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ଅଲଗା। ସେଇ ଶୁକଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଶୁକମୁନି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଆଶ୍ରମ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଶୁକଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ସମାଧିରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କହୁଛୁ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାହାଙ୍କର? ନା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଜୀବନରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ଚାହ, ସେତିକି ବେଳେ ନରେନ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଦିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡିଯିବି। ଏ ସମାଧିରେ ବୁଡିଯିବାର ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଦିବ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ। କିଏ ନ ଚାହେଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନା, ସେ ମାର୍ଗ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଥିରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଯେଉଁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ, ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ସମାଧି। ତ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି କହୁଛି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି, ତାହେଲେ ଏ ତ ଖୁସିର କଥା, ଗୁରୁଦେବ ଖୁସି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଚାବିଟିକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନୁମତି କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ନରେନଙ୍କୁ। ନରେନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ ପ୍ରଥମରୁ କେବେ ରାଜି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦେଖାରେ ବା ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ନରେନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଇଏ ନରେନ ମତେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ନରେନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଜି ତାକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ତ କାହିଁକି ଧିକ୍କାର କଲେ? ଗୁରୁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଶିଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ସୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ସୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନରେନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ତତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉନାହିଁ? ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଓ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତା ନ ହୋଇ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ठाकुर, मैं सुखदेव की तरह निर्विकल्प समाधि में डूबा रहना चाहता हूं। निर्विकार समाधि? छे नरेन, तेरे ऊपर मुझे कितना भरोसा था। मैंने सोचा था तू उस विशाल बरगद के पेड़ की तरह होगा जिसकी छाया में मजबूर और परेशान मनुष्य आश्रय लेकर शांति से रहेंगे, और तू स्वार्थी की तरह सिर्फ अपने लिए ही सोच रहा है। मेरे पास आ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନରେନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ହେଉ। ବଟବୃକ୍ଷ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବରଗଛ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବାନିୟନ ଟ୍ରି, ବରଗଦ, ଏତେ ବିଶାଳ ଗଛ ଯେ ତା ତଳେ ତା ଛାଇରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ବଟବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଅଧିକ ଛାୟା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହାନ ମଣିଷର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନରେନ ଯଦି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ନିଜ ସୁଖର କଥା। ନିଜେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇବ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହେଲା? ସଂସାରରେ କଣ ଲାଭ ହେଲା? କାହିଁକି ନରେନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷା, କୁସଂସ୍କାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭରି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଦି ଏଠାରେ ସେସବୁ କାମ ନ କରି କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଯଦି ସେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ବିଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଲାଭ ହବ କଣ? କେବଳ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ସମାଜର ଲାଭ ହେଲା କଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯା ବୋଲି, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ସମାଜର ସେବା କର, ତୁ ବରଗଛ ଭଳି ମହାନ ହ, ତୋ ଛାୟାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ? ନା, ଅସମ୍ଭବ, ତତେ ମୁଁ ତା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଚାବିଟି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ତୁ ଆଉ କେବେ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହବ, ଏ ସଂସାରରେ ତୋ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଅଛି, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୋ କର୍ମ ସବୁ ସମାପନ ହେବା ପରେ ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ବା ତୋତେ ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ, ତୋତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ନୁହେଁ, ଏବେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ
ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ତାର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ହଁ, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାମରେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସିନେମା ବା ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।